नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने माणबसा गुरुवारटी प्रत्येक हिंदू नारी पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण होइथाए एवं मार्गशीर मासर प्रत्येक गुरुवार को माणबसा गुरुवार भावरे पालन करा जाइथाए, जहाकू भी प्रत्येक हिंदू नारी माने अति श्रद्धार सहित पालन करिथांती। सांग माने आपण माने जानती जे कार्तिक पूर्णिमा परे परे मार्गशीर मास गुरुवार आरंभ हो जाइथाए। तेबे चलित वर्ष माणबसा गुरुवार नवेम्बर 21 तारिखरु आरंभ होई डिसेम्बर 12 तारिख रे शेष हेब। तेबे नवेम्बर मासरे दुईटी गुरुवार पालन करा जिवो एवं डिसेम्बर मासरे मध्य दुईटी गुरुवार पालित हेब। तो एही वर्ष आमे चारि पाली माणबसा गुरुवार पालन करिबा। सांग माने माँ लक्ष्मी हेउछंती धन धान्य सुख समृद्धिर देवी। तो माणबसा गुरुवार रे आमे माँ लक्ष्मी को पूजा करिथाउ। केही केही एहाकू धान माणिका ओषा माणबसा बोली कहिथांती। तेबे सांग माने एही ओषाटी समस्ते करिपारिबे। जेउ मानकर माणबसा घरे नाही सेमाने मध्य लक्ष्मी मंदिररू आपणक घर पाखरे जेउ लक्ष्मी मंदिर अछि आपण चाहिले सेठू आनी पारिबे किंबा पूरी लक्ष्मी मंदिररू मध्य आपण मांकर कौनसी भी पूजार जिनिस आनी घरे माणबसा आरंभ करि पारिबे। तेबे सांग माने केही केही माण चारि पाली बसाई थांती, आउ किछि जण गोटे पाली माण बसाई थांती किंबा केते जण मार्गशीर मास सारा मध्य माण बसाई थांती। तो जेउठी जेमिति नियम रहिछि सेमिति करिबा उचित। तो जेउ माने मार्गशीर मास सारा पालन करुछंती अर्थात चारि पाली जाक माण बसाउछंती सेमाने मार्गशीर मास सारा निज घरे आमिष द्रव्य किंबा निशा द्रव्य सेवन करिबा उचित नुहे। तेबे सांग माने गुरुवार दिन शरीर रे तेल लगाइबा उचित नुहे। खई भाजिबा मुड़ी भाजिबा किंबा चूड़ा भाजिबा मध्य उचित नुहे। आमिष पिता कषा पोड़ा पियाज रसुण ए सबु खाइबा मध्य उचित नुहे। एहा व्यतीत आपण निज घरर झाड़ू को अन्य काहाकू देबा उचित नुहे। केवल गुरुवार रे ही नुहे, अन्य कौनसी भी बार रे आपण जेउ झाड़ू निज घरे व्यवहार करुछंती सेही झाड़ू को केबे भी अन्य को देबे नहीं, कारण झाड़ू को माँ लक्ष्मींकर प्रतीक माना जाय थाए। जदि आपण निज घरर झाड़ू को अन्य काहाकू देई दउछंती एहार अर्थ आपणक घरु माँ लक्ष्मी मध्य सेही व्यक्तिंक घर को चाली जाइथांती। एहा व्यतीत आपण गुरुवार दिन लाउ मसूर डाली छतु ए सबु मध्य खाइबा उचित नुहे। सांग माने गुरुवार दिन केवल माँ को पाखरे भोग लागिथिबा प्रसाद खाइबा उचित। माँ को गुरुवार दिन रे 3 थर पूजा करा जाइथाए। पूजा होइथिबा समस्त प्रसाद खाइबा उचित। तेबे मने रखिबे माँकर प्रसाद केवल आपणक गृहर सदस्य माने ही खाइबा उचित। निज घर व्यतीत अन्य कौनसी व्यक्ति को आपण एही प्रसाद देबे नाही। एमिति कि आपणक झियो जदि बाहा होई जाइछंती तांकु मध्य आपण एही प्रसाद देबे नाही। एही पवित्र गुरुवार दिन रे प्रत्येक सधवा नारी माने लाल रंग किंबा धला लाल किंबा हलदिया रंगर साड़ी पिंधिबा उचित। ध्यान देबे धला साड़ी रे किंबा हलदिया साड़ी रे जेमिति लाल रंगर कौनसी बॉर्डर किंबा प्रिंट रहिथिबा उचित। संपूर्ण धला रंगर साड़ी पिंधिबा उचित नुहे। सांग माने गुरुवार दिन शरीररू आपण कौनसी भी अलंकार काढ़िबा उचित नुहे। एपरी करिबा द्वारा माँ लक्ष्मी आपणक गृह छाड़ी चाली जाइथांती। विवाहिता नारी माने शरीररू मंगलसूत्र शंखा कानफुल झुंटिया इत्यादि केबे भी खोलिबा उचित नुहे। सांग माने जेउ नारी माने सदा सर्वदा निजकू परिष्कार परिच्छन्न रखिथांती एवं निजकू भल भावरे सज्जित करिथांती सेमाने माँ लक्ष्मींकर अत्यंत प्रिय होइथांती।
ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଲ ଅଳତା, ସିନ୍ଦୁର, ଚୁଡ଼ି, ଗହଣା ଇତ୍ୟାଦି ପିନ୍ଧି ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଜାଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଯେପରି ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ସଜାଇ ହୋଇ ପବିତ୍ର ହୋଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମାଣବସା ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବ୍ରତ ରଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେହିଦିନ ଆପଣ କାହାକୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ, ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ଯଦି ଆପଣ ଏସବୁ କାମ କରନ୍ତି ତେବେ ଗୁରୁବାର ବ୍ରତର କୌଣସି ବି ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବାସି ସେଜରେ ଶୋଇବା କିମ୍ବା ଦିନ ସମୟରେ ଗୁରୁବାରରେ ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେବଳ ଗୁରୁବାରରେ ହିଁ ନୁହେଁ, ଏପରି କୌଣସି ବି ବ୍ରତ କିମ୍ବା ପୂଜାରେ ଆପଣ ଦିନରେ ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ କେଶ କୁଣ୍ଡାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ପ୍ରସାଦ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଅଡ଼ୁଆ ଚୁଟି ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ ଆପଣ କେବଳ କେଶକୁ କୁଣ୍ଡାଇ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ତା ପୂର୍ବଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧବାର ଦିନରୁ ହିଁ ଆପଣ ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ସଫା କରିନେବେ। ଗୁରୁବାର ଦିନ କେବଳ ଆପଣ ପାଣି ହାତ ମାରିଦେବେ। ଏମିତିକି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡକୁ କୁଣ୍ଡାଇବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ଗୁରୁବାର ଦିନ କଦାପି ବି ଆପଣ କଳା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ, କଳା ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି, କଳା ଟିକିଲି ଏସବୁ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କଳା ରଙ୍ଗ ଶନିଦେବଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। କଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ ଶନିଗ୍ରହ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କଳା ରଙ୍ଗ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ କଳା ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ ହୋଇନଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାଙ୍କ ପୂଜାରେ କେବେ ବି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଏସବୁ ଲାଗି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପୂର୍ବଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧବାର ଦିନଠାରୁ ଖଟୁଳି, ପିଢ଼ା, ସେର, ମାଣ ସେସବୁକୁ ଧୋଇକି ଶୁଖାଇବା ପରେ ସେଥିରେ ଆପଣ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ଗୋଟେ ଭଲ ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ, ତାପରେ ସେଥିରେ ଆପଣ ଚିତା ପକାଇ ଦେବେ। ଚିତା ପକାଇକି ରଖି ଦେଇଥିବେ। ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଏହି ଚିତା ଦେବା ଉଚିତ। ତା ସହିତ ପୂଜା ଘରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଖଟୁଳି ବସାଇବେ ସେଠି ଆପଣ 16 କୋଠି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଆଙ୍କି ଦେଇଥିବେ। ମାଙ୍କର ସିନ୍ଦୁକରେ ମଧ୍ୟ ଚିତା ପକାଇ ଦେଇଥିବେ। ସିନ୍ଦୁକରେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗହଣାର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଉଚିତ। ମନେ ରଖିବେ, ସିନ୍ଦୁକରେ ଆପଣ ମାଙ୍କର ଶଙ୍ଖା, କାନଫୁଲ, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆ ଏହିସବୁର ଚିତା ପକାଇବା ଉଚିତ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଛୁତକ, ମୃତକ ଏବଂ ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ଗୁରୁବାର ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଶରୀର ପବିତ୍ର ନଥିବାରୁ ମାଣ ବସାଇବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ନାହିଁ। ମାସିକ ଧର୍ମର 5 ଦିନ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣ ପ୍ରସାଦ ବନାଇ ପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଘରେ କାହାର ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ବର୍ଷିକିଆ ଯାଇନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ଘରେ ମାଣ ବସାଇ ପାରିବେ, କାରଣ ମାଣ ବସିବା କେବେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇନଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେମିତି କିଛି ବର୍ଣ୍ଣିତ ନାହିଁ କି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ କିଛି ପୂଜା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ କିମ୍ବା ଏରିଆରେ ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ସେମିତି ହିଁ କରିବା ଉଚିତ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ କାହା ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ମାଙ୍କର ପାଦ ଚିତା ପକାଇ ମନରେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅଧିକ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଯିବା ପରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପରୁହାଁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ ଘରେ ମାଣ ବସା ଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ ଘରକୁ ନୂଆ ଧାନ, ବିରି ଆସିଥାଏ। ତା ପରଠାରୁ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିରେ ଚିତା ପଡ଼ିଥାଏ। ପିଠା, କ୍ଷୀରି, ଖେଚୁଡ଼ି ହେବା ସହିତ ନୂଆ ଧାନରେ ମଧ୍ୟ ମାଣ ବସିଥାଏ।
ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କିନ୍ତୁ ମାର୍ଗଶିର ମାସର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ହିଁ ମାଣବସା ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯେଉଁ ବିଧି ରହିଛି ସେମାନେ ସେହି ଅନୁସାରେ ହିଁ ମାଣ ବସାଇବେ। ମାଣ ବସାଇବା ପାଇଁ ଧାନ ହେଉଛି ବାସୁମତୀ ଧାନ, ଶାରଦା ଧାନ କିମ୍ବା ଦେଶୀ ଧାନରେ ମାଣ ବସିଥାଏ, ଯାହାର ରଙ୍ଗ ଶୁକ୍ଳ ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିଜର ମାଣ ଧୋଇ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଘରଦ୍ୱାର ସଫା କରି ଗୋବର ଲିପିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତା ସହିତ ଘରର ଚାରିଆଡ଼େ ଆପଣ ଝୋଟି ମଧ୍ୟ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଆପଣ ଘରଦ୍ୱାରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଘରେ ଯଦି ଅଳନ୍ଧୁ ଲାଗିଛି ତେବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଝାଡ଼ିକି ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଘରେ କୌଣସି ବି ଅସନା ମଇଳା ଛିଣ୍ଡା ବସ୍ତ୍ର ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ରାତିରେ ଚିତା ମୁରୁଜ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଉଠିପାରିବେ। ତ ସେହିଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ନିଜର ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିକି ଆପଣ ଚିତା ପକାଇ ପାରିବେ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ବୁଧବାର ଦିନ ରାତିଠାରୁ ଝୁଟି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ବାସନ ସବୁ ସଫାସଫି କରୁଛନ୍ତି, ମାଣ ଧୋଉଛନ୍ତି, ଚିତା ପକାଉଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଧୁଆ ପରିଷ୍କାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ମାସିକ ଧର୍ମ ଛୁତକ ମୁତକ ସମୟରେ ଝୋଟି କିମ୍ବା ଚିତା ନିଜେ ନ ପକାଇବା ଉଚିତ। ବୁଧବାର ଦିନଠାରୁ ପୂଜା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଗାଡ଼ କରି ରଖିବା ଉଚିତ। ଯେମିତିକି ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ସୋରିଷ ଫୁଲ, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, ଆମ୍ବପତ୍ର, ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ଫଳ, ଆଖୁ, ମୂଳା, ଅଁଳା ଡାଳ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଭୋଗ ପାଇଁ ପରିବା, ଚାଉଳ, ଫଳମୂଳ, ଡାଲି ଏସବୁ ଆପଣ ବୁଧବାର ଦିନଠୁ ଯୋଗାଡ଼ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଏମିତିକି ପିତ୍ତଳର ପୂଜା ଥାଳି, ଦୀପ, ଧୂପଦାନୀ, କଳସ, ପିତ୍ତଳ ଗ୍ଲାସ୍ ଯାହା ସବୁ ଆପଣ ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେ ସବୁକୁ ବୁଧବାର ଦିନଠାରୁ ଧୋଇ ନେଇ ରଖିବା ଉଚିତ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସ୍ନାନ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଟିକେ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ସ୍ନାନ କରିବେ। ବୁଧବାର ଦିନ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ସଫା କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ କେବଳ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ପାଣି ହାତ ମାରିଦେବେ। ମନେ ରଖିବେ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିଯିବେ। ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ଆପଣ ଘର ସାରା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କଳସ ପୂଜା କରିବେ। କଳସ ପୂଜାରେ ଆମ୍ବପତ୍ର, ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ଫୁଲ, ପଇଡ଼ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଫଳ, ଦୀପ, ଭୋଗ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଅଗୁରୁ, କର୍ପୂର, ଗଙ୍ଗାଜଳ, ପଇତା, ମୁରୁଜ, ପଞ୍ଚାମୃତ ଏସବୁର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ଠାକୁର ଘରେ ପ୍ରଥମେ କଳସ ପୂଜା କରି 16 କୋଠି ପଦ୍ମଚିତା ଉପରେ କାଠ କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳର ଖଟୁଳି ବସାଇବା ଉଚିତ। ତାପରେ ପିଢ଼ା ରଖି ତାପରେ ଗଉଣୀ ଏବଂ ଗଉଣୀ ଭିତରେ ମାଣ ରଖାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗଉଣୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପିତ୍ତଳ କିମ୍ବା ବେତର ହେବା ଉଚିତ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପିଢ଼ା କିମ୍ବା ଖଟୁଳି ଆପଣ ରଖିବେ ସେଥିରେ ଯେମିତି ଲୁହା କଣ୍ଟା ନଥିବ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଗଉଣୀ ଏବଂ ମାଣରେ ଧାନ ଏମିତି ଭରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଧାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଖଟୁଳିରେ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଗୁଆକୁ ଧୋଇ ସେହି ଧାନମାଣ ଉପରେ ରଖି ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ଫୁଲ ଦେଇ ତା ଉପରେ ଧାନ ମେଣ୍ଟାକୁ ରଖିବେ। ତାପରେ ଏକ ଲାଲ ଓଢ଼ଣୀକୁ ମାଣ ଉପରେ ପକାଇ ଏକ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲର ମାଳ ତା ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ମା ଜଣେ ନୂଆ ବୋହୂ ଭଳି ଲାଗିବେ। ତାପରେ ସମସ୍ତ ଫଳମୂଳ, ଆଖୁ, ମୂଳା, ଅଁଳା ଡାଳ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ରଖନ୍ତୁ। ମାଣବସା ବହି ରଖନ୍ତୁ। ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ ବ୍ରତ ପେଢ଼ି ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସକାଳ ଭୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ 10 ପ୍ରକାରର ଫଳ ଏବଂ ଛେନା, କର୍ପୂର, ଗୁଡ଼, କଦଳୀ ଆଦିର ପଣା ଦେଇ ଧୂପ ଦୀପ ଝୁଣା ଦେଇ ମାଙ୍କର ବହି ପଢ଼ି ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି 10 ପ୍ରକାରର ଫଳ ନାହିଁ ତେବେ 10ଟି ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଏମିତି 3 ଥର ମାଙ୍କୁ ଗୁରୁବାରରେ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ତାପରେ ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଗ ଲଗେଇ ଆଳତି କରାଯାଇଥାଏ।
ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗରେ ଆପଣ ଖେଚୁଡ଼ି, ଡାଲମା, କ୍ଷୀରି, ସୋରିଷ ଶାଗ, ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି, ଦହି ପଖାଳ, ଚିତଉ, ଚକୁଳି ଇତ୍ୟାଦି ଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରସାଦକୁ ଘର ଲୋକମାନେ ସେବନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବାହା ହୋଇଯାଇଥିବା ଝିଅ ଘରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ବାହାରର କୌଣସି ବି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ନିଜ ଘରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ଯାହାର ଘରେ ଯେମିତି ପୂଜାବିଧି ରହିଛି ଆପଣ ସେପରି ଭାବରେ ହିଁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।